I recently had the opportunity to visit the KLCC Towers in Kuala Lumpur, the capital of Malaysia. It is the world-famous Petronas Twin Towers, which are about 452 meters high and were once the tallest buildings in the world. The architecture of the tower is very modern and spectacular. There is a sky bridge between the two towers, which is a special attraction for tourists. From the top, you can see a beautiful view of the entire city of Kuala Lumpur. At night, the tower sparkles with lights, which is truly wonderful. During the trip, I not only visited the tower, but also the surrounding parks, shopping malls and beautiful surroundings. It was especially pleasant to stay in KLCC Park. Conclusion. A trip to the KLCC Tower will be a memorable experience for me. The modern architecture, natural beauty and unique environment left a deep impression on me. Petronas Twin Tower Suria KLCC. KLCC in Malaysia refers to the Kuala Lumpur City Centre, a major multi-purpose development area centered around the iconic Petronas Twin Towers. The area includes luxury shopping at Suria KLCC Mall, the green expanse of KLCC Park with musical fountains, and dining and entertainment options. It's one of Kuala Lumpur's most popular and recognizable landmarks, known for its impressive skyscrapers and vibrant urban environment. What to see and do at KLCC. Petronas Twin Towers. These 88-story skyscrapers are the symbol of KL and offer an observation deck for panoramic views. Suria KLCC, a premier shopping complex located at the base of the towers, featuring upscale brands, restaurants, and entertainment. KLCC Park. A large, beautifully landscaped park that provides a serene escape with walking paths, a lake, and a musical fountain show. Dining. The area offers a wide range of culinary experiences, from rooftop bars to stylish bistros serving Asian and European cuisine. Why it's important. KLCC is a significant tourist attraction and a vital hub for commerce and entertainment in Malaysia. It's the heart of Kuala Lumpur's sky. এতক্ষণ একটু ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন স্টাইলে আপনাদেরকে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের গল্প শোনালাম। আর এখন বলবো আমি মালয়েশিয়ার পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারটা কুয়ালালামপুর সিটিতেই অবস্থিত। আর এখানে যখন আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম, এর আগেও গিয়েছিলাম 2016 সালে, তখনও এমনটাই ছিল, অতটাও কিছু পরিবর্তন হয়নি। আর এখন 2024-এর লাস্টের গল্প এটা, নভেম্বরের লাস্টের দিকে আমরা গিয়েছিলাম। সেম টু সেমই আছে, সব কিছুই অনেক সুন্দর। এটার ভিতরে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বার, শপিং মল, শপিং কমপ্লেক্স সব কিছুই আছে। তবে বাহিরটা দেখতে বেশি সুন্দর। সবাই ফটো সেশন করার জন্য এই জায়গাটাতেই যায়, আর এই জায়গাতে দাঁড়িয়েই সবাই ফটো সেশন। লাস্ট টাইম 2016 সালে যখন একা একা গেছিলাম তখন ছিল একরকম মজা, আর এখন আমি গিয়েছিলাম আমার 2 বেবিকে নিয়ে সাথে। তারা খুব এনজয় করছিল। তারা আসলে এত বড় বিল্ডিংয়ের সৌন্দর্য এসব কোনো কিছু বুঝছিল না, বাট এই খোলামেলা প্লেসে ঘোরাঘুরি দৌড়াদৌড়ি করার মজাটা তারা খুব ভালোভাবেই বুঝছিল। আর চারিপাশে যেহেতু লাইটিং, ফোয়ারা, এই জিনিসগুলো দেখে বেশ ভালো এনজয় করছিল। তো এই তো ওদেরকে নিয়ে একটু ঘুরে দেখালাম এই যে হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের সৌন্দর্য, বিল্ডিংয়ের লাইটিং, সবাই যেটা পছন্দ করে সব কিছু মিলিয়ে ভিতর বাহির পুরোটা সৌন্দর্য তাদেরকে দেখালাম। কিন্তু তারা ওই যে কর্নারে বসে বসে মোবাইলের মধ্যেই সৌন্দর্য খুঁজছে। কি আর করার, অ্যাজ ইউজুয়াল এখনকার বাচ্চারা কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করেই হয়রান হয়ে এখন মোবাইল নিয়ে তাদের টাইম পাস করতে হবে। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে গতবারের চেয়ে এইবারের পার্থক্যটা কোথায়, সেটা আমি বলবো যে ওই সময়ে iPhone 16 না থাকতেও মানুষ ওই মোবাইল দিয়ে ছবি তুলতো, কোনো ভাড়া করা ক্যামেরাম্যান ছিল না। কিন্তু এই সময় iPhone 15, 16 হাতে নিয়ে থাকার পরেও ওদের ওখানকার ওই যে ভাড়া করে ছবি তোলার যে একটা ব্যাপার সেটা রয়েই। আপনি যদি পুরো বিল্ডিংয়ের সাথে অনেক সুন্দর একটা ভিউ নিয়ে ছবি তুলতে চান, তাহলে 1 কপি ছবি আপনার কাছে তারা 10 রিঙ্গিত করে নিয়ে নেবে। আর এবারে চলে যাচ্ছি আমরা মনোরেলে ওঠার জন্য, একদম আন্ডারপাসের ভিতর দিয়ে। এই
মনোরেলে ওঠার জন্য আসলে নিয়মটা হচ্ছে ফার্স্টে আমাদেরকে টিকিট নিয়ে নিতে হবে, আর ওখানে টিকিট কাউন্টার আছে, সেই টিকিট কাউন্টার থেকে আমরা অ্যাট ফার্স্ট টিকিট নিব, দেন আমরা মনোরেলের দিকে যাব। তো টিকিট নেওয়ার সময় অ্যাকচুয়ালি ওদের একটু প্লেসের ভিন্নতা আছে, যে আমরা যে প্লেসটাতে নামবো, যেমন বুকিত বিংতাংয়ের কোন ওখানে জায়গাটার একটু নামটা চেঞ্জ আছে। তো এখানে একটু কনফিউশন হচ্ছিল। তো ঠিক ওই সময় আরেকজন হংকংয়ের থাকে, হংকংয়ে ফিমেল, সে মজার গল্প, সে মালয়েশিয়াতে আসছে, হংকং থেকে মালয়েশিয়াতে আসছে সে মালয়েশিয়ার ফুড খাওয়ার জন্য। তো সে একজন স্টুডেন্ট, উনি আর কি আমাদেরকে হেল্প করে দিল পুরোটাই অনেক সুন্দরভাবে। আমার মেয়ে এখানে এই যে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা খুব এনজয় করছিল। আমাদের কোয়ান্টিটি 2 জন, আমরা 2 জনের টিকিট নিয়ে নিলাম, 5 রিঙ্গিত করে দুইটা, 10 রিঙ্গিত। আমরা যখন এসেছিলাম ওই সময় আমাদের গ্র্যাবে ভাড়া দিতে হয়েছিল বুকিত বিংতাং থেকে কেএল সেন্টারে 45 রিঙ্গিত। তো এখানে আমাদের মাত্র 10 রিঙ্গিতে কাজ হয়ে গেল। টিকিট নেওয়া কমপ্লিট, এখন আমরা এই যে এগিয়ে যাচ্ছি মনোরেলের দিকে। কিছুক্ষণ পরপরই ট্রেনটা আসে, তো ওইটা একদম জাস্ট টাইমে তাকে নিতে হয়। আর ওই যে সামনে যে ফিমেল, উনি হচ্ছে যে হংকং থেকে এসেছে মালয়েশিয়ান ফুড খেতে। এই ফিমেল আমাদেরকে একদম ডাইরেকশন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কোথা থেকে কোথায়। বেশ ভালোই হলো উনি থাকাতে, আর আমরাও বিষয়টা বেশ এনজয় করছিলাম। সেই আমাদেরকে বলছিল যে আসলে এরপরে ট্রেনটা চলে গেলে অনেকক্ষণ পরে আসবে আর কি। তো আমরা একটু আর্লি ওখানে যেয়ে কিছুক্ষণ ওয়েট করলাম ট্রেনের। Mampus. Hilang. Hilang makan. বসো। আমি লাইফে ফার্স্ট টাইমই উঠলাম আর কি মনোরেলে, বুলেট ট্রেন, যেটা পাতাল ট্রেন যেটাকে আমরা বলে থাকি বা চিনে থাকি। অনেক ভালোই লাগছিল, খুব অল্প সময় অনেক দূর পথ চলে গেলাম। আর ভিতরটা ছিল এরকম একদম সুড়ঙ্গর মতন, অস্থির একটা অবস্থা। বেশ ভালোই লাগলো, আমার অনেক এনজয় করলাম। বাচ্চাদেরকে দেখালাম, ওরাও বেশ এনজয় করছিল। আর আপনাদের কেমন লাগলো এটা জানাবেন অবশ্যই। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।